पाकिस्तान नारा तकबीर। आज़ादी से मना रहे हैं जी, इनका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ वलवला जोश जज्बा रख के असी जनाब जी रोडों के उत्ते जनाब मोटरसाइकिल कढ़ लिए, रैलियां कढ़ ली, नहीं। इनू अपने वतन को, अपने इलाकों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए हिजरत की। नाज़रीन, यौम आज़ादी 14 अगस्त 2021 ते सरदार शरीफ डोगर साहब ने डेरा सरदारा दा विच बहुत ही खूबसूरत जश्न आज़ादी का इनाकाद किया। नाज़रीन, पौधे फ्री तकसीम किए और बच्चों नू सब्ज़ हलाली परचम दिते, लंगर का वसी इंतजाम किया। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा बनाया किहने सी? ਇਹ ਦਰਜੀ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। YouTube ਚੈਨਲ ਉਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ 14 ਅਗਸਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫੈਦ ਰਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਤੇ ਪਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, नाजरीन ये साडा जिहड़ा वतन पाकिस्तान है, ये मार्ज़े वजूद विच आया। नाजरीन, अज मैं मौजूद हाँ डेरा सरदारां दा अड्डा गाजियाबाद, सरदार शरीफ डोगर साहब के डेरे ते। नाजरीन, इत्थे 14 अगस्त बहुत ही अनोखे ते मुनफरिद अंदाज दे विच मनाया जा रहा। अक्सर तुसीं देखदे हैं नगमे ये वो झंडियां, लेकिन इत्थे थोड़ा मुख्तलिफ मैं अंदाज वेख्या, मुनफरिद इन्हां दा अंदाज वेख्या कि एक फ़र्द एक पौधा, एक फ़र्द एक पौधा, क्योंकि ये है ज़िंदगी का सौदा। लोगों ने की ख्यालात आ कि जेड़ा मुल्क जिस मुल्क वास्ते अलामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा शबीर अहमद उस्मानी ने कुर्बानियाँ दित्तियाँ और साढ़े लखां मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दित्तियाँ, क्या अज ओही मुल्क ये ओही मुल्क आ जिस मकसद वास्ते मुल्क बनाया गया सी? नाजरीन, असी लोगों को जानते हैं, आयो करते हैं विजिट। की नाम है तेरा? इज़ान। अच्छा, इत्थों की करन आया सीगा? कुछ नहीं। खान पीन आया सी, झंडा लैन आया सी, या इत्थे पौधा लैन आया सीगा? पौधा लैन। पौधा लैन आया सीगा ते हाथ च पौधा है ते नहीं? दूसरे को तेनू पता सी इस 14 अगस्त नू की होया? पाकिस्तान आज़ाद। पाकिस्तान बनया। नारा ला दे फे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। शाबाश। वालेकुम सलाम जी। सर, इत्थे की करन आए तुसी? इत्थे असीं जी आज़ादी सिजदा लंगर खान आए, पौधा लैन आए, या जश्न आज़ादी? जश्न आज़ादी मनाउण आए हैं। सर, नारा ला दे पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हुण आपां पुछने आ सवाल, थोड़े जे मुनफरिद सवाल। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बेटा तुहाडा है? जी जी, मेरा बेटा है। माशाअल्लाह, बड़ा। मैनूं तुसीं ये दसो कि पाकिस्तान दा झंडा किहने लहराया सीगा? या भाई ये तू लहरा दे, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? पहली बारी पाकिस्तान का झंडा किहने लहराया सीगा? ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। नहीं, बाबे कायदे-ए-आज़म ने नहीं लहराया। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं तो फिर एंड ते दसूंगा, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ। नहीं ना मैं दसना। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा बनाया किहने सी? ਇਹ ਦਰਜੀ ਨੇ। वेरी गुड, चलो थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इन्हां कोलों पुछदे आ, सर पाकिस्तान का नाम किहने तजवीज़ कीता सी? रहमत अली। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। की नाम तुहाडा? कित्थों आए हैं? नासी भी स्पेशल चौल खान आए हैं जश्न आज़ादी मनाउण? चावल खान आए स्पेशल या जश्न आज़ादी? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਚਮ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ? ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान, ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 60 ਸਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਸ਼ਨ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? 14 ਅਗਸਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿस्तान ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। जनाब, बड़ी मेहरबानी है तुहाडी। असी इस मुल्क नूं साडे बजुर्गां ने बड़ियां कुर्बानियां दे के ये हासिल किया है। बाकी सानू
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਪਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਨਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਬੜੇ ਕਤਲਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਸਫੈਦ ਰੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਲੈਣਾ, ਜਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੌਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਜ਼ ਏ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਆਈ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सरदार जी की हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਝੰਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੌਦੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ, ਝੰਡੀਆਂ, ਕੇਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਹੈ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਵਲਵਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਰ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਲਵਲਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਦਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਜੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਸ਼, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੱਡਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹੀਰੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਅਪਰੋਚ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान, सरदार शरीफ डोगर, सरदार शरीफ डोगर, सरदार शरीफ डोगर, डेरा सरदारा दा। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ राखा जी। मुल्क को हमने क्यों हासिल किया? इस मुल्क के लिए हमने जानें दी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारी माँ ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। हमने अपने घर बार कुर्बान किए, हमने अपनी जायदादें कुर्बान की, हमने इलाके छोड़े, हमने हिजरत की, हमने मारे खाई, हमने अपने वतन को, अपने इलाकों को छोड़कर पाकिस्तान के लिए हिजरत की, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। हमने एक अलग मुल्क हासिल किया। क्यों हासिल किया? इसका मकसद ये था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जिसमें इस्लाम का कानून हो, एक इस्लामी रियासत कायम की जाए। और मुल्क पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद